Good morning, my dear students. Welcome to today's GST class. On behalf of the management, principal, and all the faculties, we wish you a happy and prosperous new year to you as well as to your family members. So I hope you had a nice celebration with the year. Now let us start with today's class. In the previous class, we started with the ITC on capital goods. Let us continue with the same concept. And this particular problem I had given for homework. Few have done, few have not done. Let us start with the same problem. So ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. The following are the details of purchase sales affected by Mr. Manu and Company, a registered dealer for the year 31/7/19. Purchase of raw material within the state. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ITC ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಹೇಗೆ ITC ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ITC ಅಂಡ್ GST ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ITC ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ 2000 ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ GST. So you have to be very clear when they have given inclusive of GST. ಎಲ್ಲಿ inclusive of GST ಬರುತ್ತೋ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ GST ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ GST ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ CGST ಮತ್ತೆ SGST, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ IGST. ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದಿರೋದ್ರಿಂದ IGST ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 12%. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ BCD of 35,000 and exclusive of IGST. It's very clearly given. BCD add ಮಾಡಬೇಕು basic custom duty or already ಅದನ್ನ add ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So no need to break your head. And here also it is very clear exclusive of IGST ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So direct ಆಗಿ 2,35,000 ತಗೊಂಡು IGST ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ. Next, capital goods purchased. So you have to be very clear. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು capital goods purchase ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ exempted ಇದೆಯಾ ಬರೀ taxable ಇದೆಯಾ ಮಂತ್ಗ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ capital goods ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Again it is inclusive of GST. So first step is you need to exclude GST. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ taxable goods ಇದೆ, exempted goods ಇದೆ. When there is both taxable and exempted goods, you need to go for applying the second formula. In order to apply the second formula, you need to calculate even the total turnover and taxable turnover. Okay, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Sale of taxable goods within the state. Okay, CGST ಮತ್ತೆ SGST at 6% each. Sale of goods within the state, but it is exempted from levy of GST. Exempted ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀನೇನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅಲ್ವಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಬರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ GST liability of the dealer for the month of July 2019. Now let us go for calculating this capital goods. In the last class I explained. Once again I'll just go for explaining it. Problem ಮಾಡಬೇಕಾರೆ before that you need to do the working note. See ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 sales ಇದೆ. That is sale of taxable goods within the state 7,28,000. ಇನ್ನೊಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂಬಿಡಿ. ಅವಾಗಲೇ ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ 8,48,000. In this, if you deduct exempted goods, then we will be getting the taxable goods anta. Okay, so exempted goods andre 1,20,000 exempt madidre, taxable goods will be 7,28,000. It is very clearly given. Now let us go for calculating the problem. So 3 columns, CGST, SGST and IGST. First you have to go with output tax payable. ಎಲ್ಲಾರು ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯನೇ. ಫಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು. ಏನೇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ? ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 7,28,000. ಇಟ್ ಇಸ್ 7,28,000. ಓಕೆ, ಸೊ 7,28,000 ಅಲ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಟ್ ವಾಟ್ ರೇಟ್? 12%. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 6% ಈಚ್. Even you can take 12%, that has to be divided by 2 again. So ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದೇ ಸರಿ 6% ಈಚ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 6% ಈಚ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ? You will be getting 43,680. See, ignore this.
because ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 7,28,000. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು 88 ಹಾಕೋಬಿಡಿ, 7,28,000 ಇಟ್ ಇಸ್. ಆಮೇಲೆ 43,680 ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ CGST ಅಂಡ್ SGST. 43,680 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೆವಿ ಆಫ್ GST. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ವಿ. ಎರಡೇ ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ A and B. So we don't have any other sales. So what we need to do, we need to take the total sales and that we name it as A. Now go for totaling the sales transaction. 43,680, 43,680. You don't have anything regarding IGST. So we have done with the sales. Now let us concentrate on the purchases. Purchases ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ purchases ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ first you have purchase of raw material within the state 2,000 units inclusive of GST at 5%. At 5% tax rate. So inclusive of GST ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು, 5,25,000, 5% GST. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆ GST ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 lakhs. ಆ ಬರೋ 5 lakhs ನ 2.5 ಈಚ್, ದಟ್ ಇಸ್ CGST ಮತ್ತೆ SGST ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 12,500, 12,500. IGST ಏನು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? 5,25,000 into 100 divided by 105, because this 5% is inclusive of GST. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ you will be getting 5 lakhs. ಅದನ್ನ 2.5 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ CGST ಮತ್ತೆ SGST ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. And one more you have regarding purchase transaction, that is interstate purchase of raw material. And again ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, this is exempted ಅಂತ ಹೇಳಿ. So exempted ಅಂದ್ರೆ don't break your head, nil in all the three, that is CGST, SGST and IGST. ಸೊ 2 ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದ್ಯಾವುದು, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ BCD 35,000 ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ IGST. ಸೊ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 5% IGST ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 11,750. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು IGST ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗುಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆನಾ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, July 1st ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ GST. ಎಷ್ಟು, 28% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ 28% GST ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗುಡ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. 2,58,000 ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗುಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫಸ್ಟ್ GST 28% ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 100 divided by 128, you will be getting 2 lakhs. Now this is the cost of capital goods. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is 2 lakhs into 28% divided by 60, the life of the capital goods. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಅದು 60. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್, 933. 2 lakhs into 28% divided by 60, you will be getting 933. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟು, 7,28,000 divided by total turnover 8,48,000. How much you will be getting? You will be getting 800. And that 800 has to be divided by 2. ಯಾಕೆ madam 2 divide ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, these capital goods are purchased within the state. Within the state ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ CGST ಮತ್ತೆ SGST ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 800 ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, IGST ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ, CGST ಮತ್ತೆ SGST ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 400 ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವಾಗ ಇನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇದೆಯಾ, ಬೇರೆ ಇನ್ ಯಾವ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್, 12,500 plus 400, you will be getting 12,900. CGST 12,900, SGST 12,900, and IGST 11,750 we have. This is the purchases. Now what is the next step? Total sales calculate ಮಾಡಾಯ್ತು, total purchases calculate ಮಾಡಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಾವು actually balance tax payable find out ಮಾಡಬೇಕು. That is A minus B, sales minus purchases. So 43,680 minus 12,900, you will be getting 30,780, and surplus of 11,750.
ಸೊ CGST ಗೆ ಮತ್ತೆ SGST ಗೆ 30,780, 30,780 we need to pay balance tax payable. But when it comes with the IGST, we are getting surplus of 11,750 in our account. So what we do when we have surplus, you go for set off. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ CGST ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ IGST, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋದು IGST. ಈ IGST ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ CGST ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು CGST 30,780 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಬರೀ 11,580. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು CGST ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. CGST ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ SGST ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೇ ಮಾಡೋಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಪೇ ಎನಿಥಿಂಗ್, ನೋ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟು SGST. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ IGST ಟುವರ್ಡ್ಸ್ CGST. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಸ್ 19,030, 30,780, and here you don't have anything, right? So you need to pay still CGST 19,030, SGST 30,780, IGST no need to pay anything. So this is the balance tax payable as per ECL, electronic credit ledger. I hope people are clear. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Sale of taxable goods within the state. So 7,28,000, this I am telling you all again. ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. 7,28,000 into 6% each, 12% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದು ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 6% ಈಚ್ ತಗೊಂಡು CGST ಮತ್ತೆ SGST ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೆವಿ ಆಫ್ GST ಅಂತ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಫಾರ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ನಿಲ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ 5% GST ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ GST ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 5 lakhs into 2.5 each, 12,500, 12,500. And interstate purchase of raw material which is exempted ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಿಲ್. And next, import of raw material 5%. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ IGST ಗೆ 5% ಅಲಾಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗುಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗುಡ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗುಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ 28% GST. ಸೊ 2,56,000 into 100 divided by 128. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, 2 lakhs ಬಂತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 28% divided by 60, and this 60 is the life of the capital goods. We assume the life of the capital goods are 5 years. ತಗೊಂಡ್ರೆ 933 ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಟರ್ನ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟು, 7,28 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟು, 8,48 ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, is equals to 800 you get. And that has to be divided by 2. Why? Because it is purchased within the state. Within the state ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 400 divide ಮಾಡಿದೀವಿ. Clear? And we got total purchases. 12,500 plus 400, 12,900, 12,900 and 11,750. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, 11,750 is your surplus. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂತೀನಿ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು. Okay, fine. Here you don't take surplus, correct? It was correct there. So 12,750 you will be getting with the IGST. Now balance tax payable. Balance tax payable ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 30,780, 30,780 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ IGST 11,750. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಸೆಟ್ ಆಫ್, ಯಾವ್ದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ CGST ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ 11 lakhs, ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಾರಿ 11,000, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 30,000. ಸೊ ಬರೀ CGST ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ interstate set off of IGST towards CGST.
Okay, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಸ್ 19,030 of CGST, SGST 30,780, IGST no need to pay anything. Okay, so with this I'll be ending today's class. See, ella problems until and unless you understand the concept it will not be clear. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವೇ ಒಂದೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ problem is damn easy. Otherwise you people will find difficult. Okay, so with this we'll be ending today's class. Let us meet in the tomorrow's class. Thank you. Have a nice day.